عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اے عرش فرش کے مالک، تیری مخلوق گرمی سے تڑپ رہی ہے، رحمت کی بارش برسا، آمین۔ اللہ، زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا، کچھ لوگ اپنے سکون کے لیے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ بہنوں کی کفالت کا بدلہ جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بہنیں ہوں وہ جب تک اس کی زیر کفالت رہیں اور وہ شخص ان سے اچھا سلوک کرے تو ان کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، ہر بات محسوس کرنا اور موڈ خراب کر لینا، یہ رویہ رشتوں کو کمزور بناتا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہے۔ میری فطرت نہیں ہے تماشا کرنا، بہت کچھ جان کر بھی خاموش رہنے کا ظرف ہے مجھ میں صاف صاف کہوں تمہیں، مجھے اللہ کے سوا کسی پہ یقین نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ نیت اور تہمت۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا بوجھ اتنا نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا لہجہ ہمیشہ نرم و مٹھاس سے بھرا رہتا ہے، اور وہ ایسے کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا ان کو درد نہیں ہوتا؟ کیا ان کو کچھ برا نہیں لگتا؟ سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی، لیکن وہ لوگ رشتے کو زبان سے چیرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ رشتوں کے احترام نہیں چھوڑتے ہیں، وہ لوگ ہر بات کو مثبت پہلو کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی خوبصورتی سے پیار ہو جائے، یہ یاد رہے زندگیاں کردار اور اعمال کے ساتھ گزاری جاتی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ تنہا ہار جاؤ لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ یہ جو دنیا تم کو ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر باری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موجودگی کی قدر نہیں کسی کو، تصویریں دیکھ کر روتے ہیں لوگ۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں، مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کا لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بھائی شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کی مدد کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو اس کی بیوی کی عزت کیجیے، وہ یقیناً ایک عظیم خاتون ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔
औरत कभी मर्द का दर्द समझना ही नहीं चाहती, और जो औरत वाकई मर्द का दर्द समझ ले वो कभी उसे तकलीफ नहीं देती। किसी को कमजोर और हकीर ना समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। अल्लाह रिज़्क की तरह अच्छे अखलाक को भी तकसीम फरमाता है। रिज़्क सबको देता है, लेकिन अच्छे अखलाक सिर्फ अपने पसंदीदा बंदों को देता है। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ जरूरी नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज की तलब नहीं रहती। लोगों को अपनी मुखलसी की सफाइयां देना बंद करें, क्योंकि आप मक्खियों को कायल नहीं कर सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है। वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ है उसकी जगह कल खुशी ले लेगी। गम के बोझ के नीचे खुद को नढाल मत करें, साबित कदम रहें, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। कब्रें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उन पर फातिहा पढ़ने वालों के दुख हमेशा नए होते हैं। मुनाफिक बड़ा खतरनाक होता है। ये भेड़िए के साथ मिलकर खाता है, कुत्ते के साथ मिलकर भौंकता है और चौराहे के साथ मिलकर रोता है। हर खामोश शख्स कमजोर नहीं होता। कुछ लोग अपने सुकून के लिए बोलना छोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी होती है, और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होता है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा लगता है बस तुझसे ही मांगना, या मालिकुल मुल्क, कभी भी किसी का मोहताज ना होने देना। आमीन सुमा आमीन। अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर गई है गालिब, फिर पता चला कि जो गुजर गए वही अच्छे थे। या अल्लाह, मेरे माँ बाप को उन 70,000 लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन। किसी को माफ कर देना सबसे बड़ी फतेह और कामयाबी है। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बतों में और गम को खुशियों में बदल दे। बदकिस्मती से इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर कर्ज का मारा हो। गलती हो तो मान ले और गलत फहमी हो तो दूर कर ले। यही अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का सलीका है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होते हैं, जिनमें सिर्फ 1% पानी और बाकी 199 एहसासात होते हैं। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। ये दुनिया मुनाफिकों की जन्नत है। यहाँ वही कामयाब है जिसके 2 चेहरे हों, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलस तन्हा जरूर होता है मगर हमेशा पुरसुकून रहता है। अजीब लोग हैं, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कामयाब लोगों से जलते हैं। गलत ना होते हुए गलत हो जाना आसान लगा मुझे, क्योंकि सही होकर भी खुद को सही साबित कर पाना मुश्किल लगा मुझे।
कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। अपने माल के साथ साथ अपनी सलाहियतों का भी सदका दें। लोगों के लिए खैर का बास बन जाएं। किसी का बिला गरज काम कर दें। किसी की कोई मुश्किल आसान कर दें। किसी का दुख बांट लें। किसी की खुशी की वजह बन जाएं। किसी को मुखलसाना मशवरा दे दें। किसी के सुकून का बायस बन जाएं। आपके पास जो इल्म या हुनर है वो किसी को सिखा दें। सिर्फ रब की रज़ा की खातिर यकीन जानिए आपकी अपनी मुश्किलें और परेशानियां और बलाएं टलती जाएंगी इंशाअल्लाह।